which today His Holiness will graciously inaugurate and present to the needy people of Wayanad and Kozhikode. Starting as an idea with no money, but with a strong will and the blessing and the guiding hand of our Lord Jesus Christ, the team has, despite many hurdles, been able to join hands with and cooperate with MOICM Pudupadi under the able guidance of our Metropolitan and Reverend Philip Rambachan of St. Paul's Ashram in setting up this project. This project is a flagship project of the centenary celebrations of the Malankara Sabha, and we hope will be the first of many such centers to be opened by our church. The work related to the center began on 14th January 2013 with a simple Udasha by our Reverend Philip Rambachan. The work relating to the infrastructure, electricity supply, waste management, license application, RO plant installation, all proceeded rapidly, and I would like to put on record the thanks and appreciations of all persons who are involved in the establishment of the center. The center was consecrated on August 2013. With the commissioning of the dialysis machine on December 8, 2013, the dialysis procedure was started for the needy patients. The center, spread over 4,000 square feet building, has 10 dialysis machines and an RO plant to supply purified water. Staffed by adequately experienced and qualified dialysis technicians, staff nurses and housekeeping staff, under the able guidance of our local administrator Arun Chamachan and Sister Rachel, the center is now smoothly moving forward. Since its commissioning in December 2013, we have taken up 12 patients on 4 machines in 2 shifts. As of today, I am proud to report that under the able guidance of 3 senior nephrologists, we have completed 267 successful dialysis. The glorious hands of our Lord Jesus Christ is ever present in our endeavors, and this is the reason why we have been able to reach this status in such a short time. We are ever grateful to our Tirumeni, Philip Rambachan, and all members of MOICMM Society who have put in their effort actively and physically in the development of this project. In the days to come, we plan to slowly increase our patient load and our dialysis sessions, and God willing, reach our target soon. That is a maximum of 60 patients in 3 shifts on 10 machines, a yearly grand total of 10,000 dialysis. The cost so far of establishing the structure, infrastructure development, the machine acquisition, etc. has been about rupees 1 crore. This has been raised as donations from philanthropic institutions and individuals, as you have seen today. A further sum of rupees 1 crore will be needed on a yearly basis for the smooth running of the institution on a charity basis. The average cost of a dialysis in Calicut at present is around rupees 1,500. We are giving it to 1/3 of our patients free of cost, and to the remaining at subsidized cost of 450 and 900 per dialysis. We hope with all your help, we will be able to start a corpus fund to keep this center running smoothly in the years to come. This center, being a charity institution, has no income of its own and is solely dependent on the philanthropic wishes of generous donors. I am confident, with God's guiding hand and all your prayers and benevolence, we can as a team reach out and help the financially underprivileged renal patients of Wayanad and Kozhikode to begin with. Let me end by quoting from the Bible, Book of James, chapter 2, verse 15 and 16. If a brother or sister is without clothes and in need of daily food, and one of you says to them, "Go in peace, be warm and be filled," and yet do not grant what is necessary for their body, what use is it? I thank you all for having given me this opportunity to present a report on the activities of the society so far and the future plans. I also thank all of you for having given me this opportunity to serve this institution in this capacity. I pray that your prayers and support will always be with this institution in the years to come. Thank you. Thank you, sir, for the report. Thank you, sir, for the report. Courtesies of a small and tribal character, deepest in the grateful and appreciating hearts, when we think of His Grace Dr. Sathpriya Theophilus, the Metropolitan of Malabar Diocese and the Vice President of വയനാടിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ലോകസഭയെ അനുഗ്രഹിച്ച
ഗ്രഹിക്കുകയും അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ, വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കുന്ന എപ്പെട്ടവരുമേ, എല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തിൻ്റെ, സന്തോഷത്തിൻ്റെ, സമാധാനത്തിൻ്റെ, ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ നന്മകൾ. ഇങ്ങനെ ഒരു പുണ്യകർമ്മം നടത്തുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതിലുള്ളതായ സന്തോഷമാണ്. ഇവിടെ ഒരു ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും അതെന്ന് പൂവണിയുകയും ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നന്മ ചുമ്പാച്ചൽ ഒഴികെ ആരും ഈ ഡയാലിസിസ് സെൻ്ററിൽ കിടക്കുവാനിടയാകരുത് എന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. കാലമുള്ളൊരു സ്റ്റേ ആണ്. കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറയൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക ശ്രേഷ്ഠൻ ഡയബറ്റിക്കായി എന്നാൽ കുറച്ച് കാശൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് 1,00,000 രൂപയും കൊണ്ട് അച്ഛനെ കാണാൻ ചെന്നു. അച്ഛൻ പറഞ്ഞത്, എത്ര നാളാണ് ഞാനൊരു പാരസൈറ്റിനെ പോലെ ജീവിക്കുന്നത്? കൊച്ചമ്മ പറയുന്നു, നാളെ ഡയാലിസിസിന് പോകാൻ 10 പൈസ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് അച്ഛനെ ദൈവം ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടത്. ഡയാലിസിസ് തുടങ്ങിയാൽ സമ്പത്ത് കുറയും, മടിശീല കുറയും, അത് ശൂന്യമായി തീരും. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ. എന്നാൽ ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 10-20 വർഷം ഈ ഡയാലിസിസ് സെൻ്ററിൽ കയറാതെ ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കും. മലബാർ ഭദ്രാസനി വരുന്നൊരു വർഷം കൊണ്ട് 100-150 ഇപ്രകാരമുള്ളതായ സൗജന്യം കുറയുള്ളതാണ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ. അത് ഇച്ചിരി എക്സ്പെൻസീവ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ അത്രയും കാശ് പിന്നെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയെടുപ്പോകട്ടെ. ഇതൊരു പുണ്യഭൂമിയാണ്. ഇതിനെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനെത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വർഷം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഡയാലിസിസിനുള്ളതായ 1000 രൂപ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭദ്രാസനവും സഭ മുഴുവൻ കൂടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെയുള്ളതായ 10,000 പേരെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മുടക്കി അടുത്ത വർഷത്തെ ചാരിറ്റി മലബാർ ഭദ്രാസനത്തിന് തരുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, 1-2 കൊച്ചു പ്രോജക്റ്റ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ഒരു നല്ല എമൗണ്ട് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ളതായ ഡയാലിസിസിനുള്ളവരുണ്ട്. കാതോലിക്കൽ സെന്റിനറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എറണാകുളത്ത് വെച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പരിപാടി ഇന്ന് പരിശുദ്ധ ഭാവാതിരുമേ സാധാരണ ഓർപ്പിക്കുന്ന 4 മനുഷ്യരിൽ ഒരു കൂട്ടലായി തീരുക. ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യന് പറയും, എനിക്കുള്ളത് എൻ്റേതാണ്, നിനക്കുള്ളത് നിൻ്റെയാണ്. പറയും, എനിക്കുള്ളത് എൻ്റേതാണ്, നിനക്കുള്ളത് എൻ്റേതാണ്. 4ാമത്തെ കൂട്ടര് പറയും, നിനക്കുള്ളത് മാത്രം. ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ പലതും നടക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഭാവാതിരുമേനിയുടെ ഒരു വാക്ക് കടമെടുക്കുകയാണ്, പ്യൂരിറ്റി ഇൻ ചാരിറ്റി. നമ്മുടെ ചാരിറ്റിനെ അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പ്രസക്തമല്ല എങ്കിൽ ഒരു വാക്കൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട MP ഉള്ളത് പഠിച്ച് രാവും പകലും അധ്വാനിച്ച് മണ്ണിനെ പൊന്നാക്കിയ കർഷകരെ കൊള്ളക്കാരായും കുടിയേറ്റക്കാരായും ചിത്രീകരിക്കുന്നതായ വ്യവസ്ഥിതിക്കൊരു മാറ്റം കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വിവേകം നമ്മുടെ ഭരിക്കുന്നവർക്ക് ഇല്ലാതായി പോയി എന്നതാണ് ഒരു ഏതായാലും പോകട്ടെ. നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ല. നിങ്ങൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ചീട്ട് കളിക്കുന്നവരെ പോലെയാണ് മാത്രമേ എനിക്കിവിടെ ഇരിക്കാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. ഡയാലിസിസിൽ ഒരാൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മരിച്ചുപോയെങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർക്കൊരു അഡ്മിഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 13-ാം അധ്യായത്തിലെ 34-35 വാക്യങ്ങളിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പുതിയൊരു കൽപ്പന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം എന്നു തന്നെ. നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ എന്നെല്ലാവരും അറിയും. പ്രിയമുള്ളവരെ, കർത്തൃ ശിഷ്യന്മാർ എന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു സത്പ്രവൃത്തിയിലാണ് സെയിൻറ്റ് ജോർജ് ചാരിറ്റബിൾ ഡയാലിസിസ് സെൻ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ നാം പങ്കാളികളാകുന്നത്. മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനും മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലീത്തയുമായ
പരിശുദ്ധ മോർ ആൻഡ് മോർ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ പൗലോസ് ദ്വിതീയൻ കാതോലിക്ക ബാവയാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും സമർപ്പണ ശുശ്രൂഷയും നിർവഹിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധ ബാവ തിരുമനസിനോട് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുവാനും സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് ഒരു പൊൻതൂവൽ ചാർത്തുന്ന ഒരു മംഗളകർമ്മമാണ് ഇവിടെ നടത്തപ്പെടുന്നത്. 2012 നവംബർ മാസം 25-ാം തീയതി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുഖ്യ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക നയം തന്നെ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. ജീവിതത്തിലെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ്. താൻ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ഒരിടത്തും കാണുന്നില്ല, എന്നാൽ എല്ലാം കൊടുത്തതായിട്ട് കാണുന്നു. ആഹാരം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു, രോഗസൗഖ്യം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് രോഗസൗഖ്യം കൊടുക്കുന്നു. തിന്മയുടെ അതിപ്രസരത്തിലെ മനുഷ്യൻ എല്ലാവിധത്തിലും തിന്മ ചെയ്ത് മുന്നേറുമ്പോൾ അവൻ്റെ എല്ലാ തിന്മകളും ക്ഷമിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവായ യേശു മിശിഹ തയ്യാറാകുന്നു. ആരോടും പകയില്ല, ആരെക്കുറിച്ചും പരാതിയില്ല, എല്ലാം കൊടുക്കുക. കൊടുത്ത് സ്വന്തം ജീവനും അദ്ദേഹം കൊടുത്തു. അവിടെയും പരാതിയില്ല. തൻ്റെ ജീവൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കത്തക്കവണ്ണം താൻ മരണത്തോട് മല്ലിടുന്ന മുഹൂർത്തത്തിലും പരാതിയില്ലാതെ ആ ജീവൻ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം അദ്ദേഹം തയ്യാറാകുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രൈസ്തവ ധർമ്മശാസ്ത്രം അതിൻ്റെ ആധ്യാത്മികതയുടെ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന ഒരു വലിയ ആശയമാണ്. ഈ ഡയാലിസിസ് സെൻ്റർ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയുടെ പൊതുവായ ചിന്താഗതിയും സമൂഹത്തിന് എന്തെല്ലാം നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഒരു വലിയ ചിന്തയാണ്. വൃക്കരോഗമെന്ന് പറയുന്നത് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ